احمد سے ملیے. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ہیڈ آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. ان کے کاندھوں پر کمپنی کی مارکیٹنگ اور بہتر پورٹ فولیو کی اہم ذمہ داری ہے جسے وہ بخوبی نبھا رہے ہیں. لیکن احمد یہاں تک پہنچے کیسے؟ کچھ عرصہ پہلے احمد نے یہ ریئلائز کیا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت زیادہ اپرچونٹیز پاپ اپ ہو رہی ہیں. ان اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے احمد نے سب سے پہلے اس چیز کو سمجھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے اور یہ کیسے فنکشن کرتی ہے. تو احمد کی اس جرنی میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ایک فارم ہے جس میں مارکیٹنگ ڈیجیٹلی کی جاتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو مختلف چینلز کے ذریعے سے کیا جاتا ہے جیسے کہ سرچ انجن، ویب سائٹس، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ای میل اور موبائل ایپلیکیشنز. ان تمام پلیٹ فارمز پر موجود آڈینس کے بیہیویئر کو سمجھ کر ایک ایفیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے لوگوں کا اعتماد جیتا جا سکتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے یہ تمام پلیٹ فارمز آپ کو ایسے ٹولز مہیا کرتے ہیں جن کا استعمال کر کے آپ آڈینس کے انٹرسٹ، لائکس اور ٹرینڈز کو سمجھ کر اپنے پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس تمام پروسیس میں جو ایکسپینس ہے وہ ٹریڈیشنل ایڈورٹائزمنٹ سے کئی گنا کم اور افورڈیبل ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی مختلف اقسام ہیں جیسے کہ کانٹینٹ مارکیٹنگ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، پے پر کلک، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ای میل مارکیٹنگ اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ. ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد احمد نے اپنے پروڈکٹ کے لیے بلاگ، انفوگرافکس، ویڈیوز بنانا شروع کر دی تاکہ لوگوں میں پروڈکٹ اویئرنیس پیدا کی جا سکے. یہ کانٹینٹ مارکیٹنگ کہلاتی ہے. اس دستاویز میں ہم احمد کی جرنی تو ڈسکس کریں گے ہی، ساتھ ہی ہم ایک اور مفید اور کارآمد کورس کا تذکرہ بھی کریں گے جو کہ ریحان اللہ والا نے مفاد عامہ کے لیے ترتیب دیا ہے. انہوں نے ایک کورس بنایا ہے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر مبنی ہے. اس کورس میں انہوں نے مارکیٹنگ، ڈیجیٹل اور ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں فرق، اوتھینسٹی اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے بارے میں تفصیلاً بات کی ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں مارکیٹنگ کی. مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی پروڈکٹ یا چیز کے بارے میں تشہیر کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اسے مارکیٹنگ کہتے ہیں. کسی شخص کے حوالے سے تشہیر کرنا، بات کرنا بھی مارکیٹنگ ہے. ریلیجن یا کسی ملک کی مارکیٹنگ بھی کی جا سکتی ہے. اگر آپ کسی پروڈکٹ، کسی کلچر، کسی کنٹری کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں تو یہ جان لیں کہ اس کے بارے میں مارکیٹنگ کی جا چکی ہے. اسی لیے آپ کو اس ملک، اس کلچر، اس ریلیجن یا اس شخص کے بارے میں معلومات ہیں. ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف برانڈز تشہیر کرتے نظر آتے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا برانڈ، ان کی پروڈکٹ کی انفارمیشن آپ کنزیوم کر لیں جس سے آپ میں ان کے برانڈ کی اویئرنیس آ جائے. سیلز مین شپ اور مارکیٹنگ میں فرق یہ ہے کہ سیلنگ کا رزلٹ فوراً سے آ جاتا ہے جبکہ مارکیٹنگ میں رزلٹ فوراً سے نہیں آتا. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور مارکیٹنگ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتے. یہ مختلف چینلز کے ذریعے سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. مارکیٹنگ پچھلے 200 سالوں سے مختلف چینلز کے ذریعے کی جا رہی ہے جیسے کہ نیوز پیپر، اس کے بعد ریڈیو آیا، پھر ٹیلی ویژن اور اب سوشل میڈیا. سوشل میڈیا اس وقت مارکیٹنگ کا سب سے بڑا ٹول بن چکا ہے. دنیا میں سب سے بڑے مارکیٹرز اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں پائے جاتے ہیں. وہ ایک چھوٹے سے آئیڈیا کو بہت بڑا کر کے دکھانا جانتے ہیں. مثال کے طور پر ٹیکوس، یہ ایک میکسیکن ڈش ہے لیکن امریکہ کے ذریعے دنیا بھر میں مشہور ہو گئی ہے. اسی طرح پیزا جو کہ ایک اٹالین ڈش ہے لیکن امریکہ پہنچنے کے بعد پیزا ہٹ کی شکل میں
पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। हॉलीवुड दुनिया में मार्केटिंग की सबसे बड़ी मशीन है जो हर चीज को ब्रांड करती है, मार्केट करती है, मशहूर करती है, आइडियाज को मुसल्लत करती है और हम समझते हैं कि यही चीज सही है। मार्केटिंग एक किस्म का हिप्नोटिज्म होता है। उसमें होता यह है कि एक ही चीज बार बार आपको दिखाई जाती है और बिल आखिर आप ये यकीन करने लग जाते हैं कि यही चीज सही है, यही सच है, हालांकि जरूरी नहीं है कि वो चीज सच ही हो। इसी तरीके से बेवरेजेस कंपनीज की एग्रेसिव मार्केटिंग का नतीजा ये है कि अगर हमें प्यास लगती है तो हम कोल्ड ड्रिंक तलब करते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए मुज़र है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो हमें मजबूर करती है कि जो आपको दिखाया गया है वही सही है। अब जरा बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। कोई भी चीज जब आप डिजिटल मीडिया से मार्केटिंग के लिए करते हैं तो उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। ये तमाम कैटेगरीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ताल्लुक़ रखती हैं। सोशल मीडिया से पहले इंटरनेट पर ईमेल मार्केटिंग होती थी, जो आज भी होती है। इसके अलावा वीडियो मार्केटिंग एक अलग कैटेगरी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक अलग कैटेगरी है। बेहतर अमल यह है कि आप इन तमाम कैटेगरीज के बारे में मालूमात रखें और जिस कैटेगरी में दिलचस्पी रखते हैं उसको सीखें, उसके मुतालिक इल्म हासिल करें। इसके बाद किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट से डिजिटल मिक्स बनवा लें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल मिक्स क्या है। जब आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट करने का इरादा करें तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद तमाम चैनल्स पर मार्केटिंग करेंगे, यानी अपने बजट का कुछ हिस्सा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए मुख्तस करेंगे, कुछ बजट SEO के लिए और कुछ ईमेल मार्केटिंग के लिए मुख्तस करेंगे। इस अमल को हम डिजिटल मिक्स कहते हैं। याद रखें कि टेक्नोलॉजी में मुस्तकिल तौर पर तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और डिजिटल मार्केटर की हैसियत से आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के सभी चैनल्स को इंगेज करें और फिर मेजर करें कि किस कैटेगरी में आपकी मार्केटिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है। आज के दौर में हर इंसान एक ब्रांड है। जब आपकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस हो गई तो अब आप एक ब्रांड बन गए हैं। अगर आप अपने आप को ब्रांड नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी और जितने बड़े आप ब्रांड बनेंगे आपका इन्फ्लुएंस मासेस पर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर बाय प्रोफेशन आप एक अकाउंटेंट हैं, लेकिन ब्रांड होने की वजह से अब आप एक मशहूर अकाउंटेंट हैं और जब आप मशहूर होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप एक डॉक्टर हैं लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग की वजह से आप एक मशहूर डॉक्टर बन जाएंगे तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपका प्रोफेशन कोई भी हो, अगर आपकी ब्रांडिंग सोशल मीडिया पर पॉजिटिव है तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर, जहां आप सीख सकते हैं डिटेल्ड ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग,
मोशन ग्राफिक्स और बहुत कुछ। मेरा नाम इमरान है और पिछले 19 सालों से मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखकर मीडिया इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग और फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में अपने जौहर दिखा रहे हैं और अब आपकी बारी है। इमरान अली दीना से मिलिए। बाय प्रोफेशन ये एक ग्राफिक डिजाइनर हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर बिला रंग और नस्ल ग्राफिक डिजाइनिंग की तालीम यूट्यूब के जरिए दी। आज दुनिया भर में उनके लाखों स्टूडेंट्स हैं। ग्राफिक डिजाइनर तो और भी बहुत से हजारों लाखों लोग करते हैं। अब अगर एक डिजाइन के चार्जेस कोई डिजाइनर 10,000 रुपए चार्ज करता है तो वहीं इमरान अली दीना साहिब मुमकिन है कि ज्यादा चार्ज करें। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रांडिंग की वजह से वो एक हैंडसम अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। मार्केटिंग करने का फायदा यही होता है कि जो चीज ज्यादा मशहूर हो जाती है उसकी वैल्यू, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे कि अभी कहा गया, आप जिस भी शोबे से वाबस्ता हो, सोशल मीडिया के आने के बाद हर आदमी एक ब्रांड है। हर आदमी अपने आप को ब्रांड करके अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है। ये ना सोचें कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है। ये हर एक के लिए है। जितने ज्यादा आप मशहूर होंगे, आपका मूल्य भी उतना ही मशहूर होगा। अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किसको करनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग हर आदमी को करनी चाहिए। अगर आपकी समोसे की दुकान है और आप समोसे बेचते हैं तो आप अपने समोसे की मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक आपको इनेबल करते हैं कि आप महज 500 रुपये से अपने समोसे की मार्केटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने किसी कस्टमर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके समोसे के बारे में अपना रिव्यू दे दें। अब आप फेसबुक पर वो वीडियो अपलोड करके फेसबुक से कहें कि मेरी दुकान के 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी समोसा लवर्स हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचा दें। फेसबुक आपका ऐड रन कर देगा और फिर आप देखेंगे कि आपकी वीडियो पर 2 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लोग हैं वो कमेंट्स भी करेंगे। मुमकिन है कि वो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दें या खुद आपकी दुकान को विजिट करें। और इससे होगा ये कि आपकी सेल्स बढ़ जाएगी और 3 महीनों के अंदर आपकी सेल्स 20,000 से बढ़कर 40,000 हो जाएगी। ये सब हुआ डिजिटल मार्केटिंग से, जहां आपने फेसबुक पर सिर्फ 500 रुपये का ऐड रन किया, जिससे फेसबुक ने आपकी वीडियो करीब के लोगों तक पहुंचाई और इसी तरह आपकी दुकान मशहूर हो जाएगी। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से सेल्स में एक अपसर्ज आता है। सोशल मीडिया पर डिजिटल मार्केटिंग ये सिंपल सी टिप आपने समझ ली। अब आप कोई भी काम करते हो, दराज पर या फूड पांडा पर कोई प्रोडक्ट बेचते हो, आपने फेसबुक पर 500 रुपये से 1000 रुपये तक का ऐड रन करना है और आप देखेंगे कि कैसे आपका ऐड करीब के लोगों को इंगेज कर रहा है। याद रखें कि कभी भी ज़्यादा पैसे एडवर्टाइजमेंट पर ना लगाएं। कम से कम ऐसा ऐड लगाएं ताकि आप खुद भी अंदाज़ा कर सकें कि इस ऐड से आपके कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आप मिनिमम $5 का ऐड लाजमी लगाएं। आपको इससे यकीनन समरात मिलेंगे। एक बात याद रखिए कि मार्केटिंग का अल्टीमेट मतलब ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट को तवातुर के साथ मार्केट करना है। अपने प्रोडक्ट और सर्विस को आपने अपनी टारगेट ऑडियंस के सामने रखना है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, यानी लोग उस चीज को जल्द ही भूल जाते हैं जो उनकी नजरों के आगे से ओझल हो जाती है। लिहाजा एक डिजिटल मार्केटियर होने की निस्बत से आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने तवातुर से अपने प्रोडक्ट की तशहीर करनी है और लोगों की नज़रों में रहने के लिए आपने सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स पर मार्केटिंग करनी है। पर्सनल ब्रांडिंग पर मजीद बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने नाम को मुनफरिद बनाएं। आपका नाम अवैस अहमद है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में ही 5 लाख अवैस अहमद के नाम वाले अशखास मौजूद हैं।
اب اگر کوئی آپ کو تلاش کرنا چاہے تو یہ بہت مشکل ہوگا، لہٰذا آپ اپنے نام کو منفرد بنائیں۔ آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس شعبے کو اپنے نام میں شامل کر لیں، یا آپ جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اس شہر کی نسبت سے اپنا نام رکھ لیں، مثلا شاہ رخ کاروبار والا یا علی دادو والا۔ اب جب بھی کوئی آپ کو سرچ کرے گا تو وہ بآسانی آپ کو ڈھونڈ لے گا۔ تو پرسنل برانڈنگ میں پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے نام کو منفرد بنائیں۔ اپنے خوف کو کم کریں، اور یہ تب ممکن ہے جب آپ لوگوں سے بات کریں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ویڈیو ہے۔ اپنی ویڈیوز بنائیں، اپنے پروڈکٹس کی ویڈیوز بنائیں۔ یہ مشق کرنے سے آپ کی گھبراہٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی، جو کیمرہ ہونے پر اکثر لوگوں کو ہوتی ہے۔ جب گھبراہٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی تو خود بخود خوف کم ہوگا، جو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ تو پرسنل برانڈنگ کے لیے یہ 2 اصول ہیں جو ریحان اللہ والا اپنے کورس میں بتاتے ہیں۔ اپنے ملک کو برانڈ کریں۔ ورلڈ پاسپورٹ انڈیکس 2021 کے مطابق ہمارے ملک کی پاسپورٹ رینکنگ کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ ہمارا پاسپورٹ ورلڈ پاسپورٹ انڈیکس میں بہتر رینکنگ میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ رینکنگ بہتر کیسے کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے ہم سب نے انفرادی طور پر کام کرنا ہے۔ آج ٹیکنالوجی ایرا میں سوشل میڈیا کی مدد سے یہ کام بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا ملک دنیا بھر میں بہترین اور ذائقے دار کھانوں کا مرکز ہے، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے کھانوں کو برانڈ ہی نہیں کیا۔ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ملک میں پکوان کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے ملک کے پکوان کے بارے میں بتائیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف دنیا بھر میں لوگوں کو ہمارے ملک کے بارے میں آگاہی ملے گی، بلکہ ہمارے کھانوں کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ جب برانڈنگ مشہور ہوگی تو کوالٹی آٹومیٹکلی امپروو ہوگی۔ جب ہمارے ملک کے برانڈ لوکل سے گلوبل برانڈ بنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود ہمارے ملک سے جہالت ختم ہوگی، ہمارے ملک کی برانڈنگ اچھی ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ناردرن ایریاز میں دنیا کا بہترین پانی پایا جاتا ہے، لیکن آپ سمیت کسی پاکستانی کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے ملک کے پروڈکٹس کو، اپنے ملک کی خصوصیات کو اجاگر ہی نہیں کیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ 2 بیگز ہیں، ایک بیگ سادہ سا ہے جبکہ دوسرے بیگ پر گوچی لکھا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک سادے سے بیگ کی قیمت 250 روپے جبکہ گوچی بیگ کی قیمت 2500 ہے؟ یہ مارکیٹنگ کی پاور ہے کہ جب آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں، برانڈنگ کرتے ہیں، آپ کی کوالٹی آٹومیٹکلی بہتر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے ملک کو برانڈ کریں تاکہ ہمارے ملک میں پروڈکٹس کی کوالٹی امپروو ہو اور ورلڈ پاسپورٹ انڈیکس میں ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ دنیا کے بہترین پاسپورٹ ہولڈر کنٹریز میں شمار ہو۔ ایسی کوئی بھی مارکیٹنگ جو ویڈیو کے ذریعے کی جائے وہ ویڈیو مارکیٹنگ کہلاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں انٹرنیٹ ٹریفک کا 80% ویڈیوز پر مشتمل ہے، اور موجودہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹولز میں ویڈیو مارکیٹنگ نسبتاً ایک نئی جہت ہے جسے زیادہ تر لوگ ابھی تک سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ویڈیو مارکیٹنگ سوشل میڈیا کے ایرا میں بہت ضروری ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ اس وقت انٹرنیٹ ٹریفک کا 80% ویڈیو ہی ہے، لہٰذا آپ سوشل میڈیا ہینڈلز کو استعمال کرتے ہوئے ویڈیو مارکیٹنگ کریں۔ دنیا میں اس وقت بہت سے مشہور ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں، جن میں گیری وینرچک ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو ہشام سرور ہیں، ریحان اللہ والا ہیں، آزاد چائے والا ہیں۔
इन अशखास की वीडियोस आप YouTube पर देखकर इनसे मार्केटिंग के गुर सीख सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर इन्हें फॉलो करके आप इनकी फीड से अपने सोचने समझने के तरीके को बेहतर कर सकते हैं और मुस्तक़िलन अमल करने पर आप भी एक अच्छे मार्केटर बन सकते हैं। जो चीज़ नज़रों से ओझल हो जाती है वो दिमाग से भी गायब हो जाती है। मार्केटिंग का ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे आपने याद रखना है। अपने प्रोडक्ट्स की तवातुर से मार्केटिंग करें। मार्केटिंग के लिए अवेलेबल तमाम प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें। मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करें। इन तमाम अवामिल से आप अपने ब्रांड की क्वालिटी ना सिर्फ इम्प्रूव करेंगे बल्कि आपका ब्रांड दुनिया भर में मशहूर भी होगा। याद रखें कि आपका प्रोडक्ट, आपका शहर और आपका मुल्क भी आपके लिए एक ब्रांड है। डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने प्रोडक्ट और अपने मुल्क की ब्रांडिंग कर सकते हैं और दुनिया भर में अपने मुल्क को, अपने प्रोडक्ट को वो मकाम दिला सकते हैं जो आज तरक्की याफ्ता ममालिक और उन ममालिक में मौजूद ब्रांड्स के पास है।